Hello students, welcome to your economics class. আজি আমি Statistics for Economics Unit 1 or Part F start কৰিম আৰু আমাৰ আজি ডিসকাশনৰ টপিক হ'ব Importance of Statistics in Economics. আমি আজি অৰ্থবিদ্যাত পৰিসংখ্যাৰ গুৰুত্ব কি সেয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ এই গোটেই টপিকটোত আমি 5টা মান পইণ্ট ডিসকাস কৰিলেই হ'ব যাৰ জৰিয়তে তোমালোকে এটা কমপ্লিট overview পাবা যে ইকনমিক্সত ষ্টেটিষ্টিক্সে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। অৰ্থবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিসংখ্যাৰ যিটো ভূমিকা সেয়া অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াক আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ই এক অপৰিহাৰ্য আহিলা অৰ্থনীতিবিদসকলৰ বাবে আৰু অৰ্থনীতিৰ ঘটনাৰাজি বা তথ্যসমূহ যেতিয়া পৰিসংখ্যাৰ আকাৰেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় তেতিয়া সেইবোৰ সঠিক অৱস্থা এটাৰ চিত্ৰ উপস্থাপন কৰিব পাৰি। So, statistics plays a very important and a vital role in the field of economics. Actually, we can say that it is an indispensable tool for all the economists out there because all the facts, economics facts and expressions, if they are going to be presented in the sense of statistical terms, then it becomes very much clear, presentable, and in diagrammatic sense also we can use the statistical methods to depict what we are trying to explain actually. So that's in general the importance of statistics in economics. So let's proceed with our points. Our first point will be understanding the performance in the economy. প্ৰথমটো পইণ্ট হ'ব যে অৰ্থনীতিৰ কাৰ্যকৰণ বোধগম্য হোৱাত সহায় কৰে। Statistics is very useful and especially essential also for understanding the ongoing performance of any economy. Actually, statistics provides the basis for comparing the performance of an economy with the rest of the world and along with that over the years also. Suppose on the basis of the data which are relating with the national income and per capita income over the years, the performance of an economy can be compared. That whether growth is achieved, development is achieved or not. Economists highly depend on statistics to measure economic aggregates. There are aggregates through which we can measure the growth pace of a country. Those are gross national product, consumption, savings, then investment expenditures and changes in the value of money. And all these kinds of statistics helps in knowing the standard of living and the taxable capacity of our masses. Generally, with the help of statistics, it is possible to understand the contribution of various sectors in the economy. We have broadly three classifications regarding the sectors. First one is the primary sector, then secondary sector and tertiary sector. So to study the relative importance of these sectors, statistics of production then employment are very helpful. অৰ্থবিজ্ঞানৰ কাৰ্যকৰণসমূহ বুজি পাবৰ বাবে আমি পৰিসংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ যিমানবোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা থাকে সেইসমূহ ভালদৰে বুজি পাবৰ কাৰণে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান এটা প্ৰকাৰে সহায়ক বা অপৰিহাৰ্য বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানে আচলতে দেশ এখনৰ অৰ্থনীতিৰ কেইবা বছৰ জুৰি অৰ্থনৈতিক যি কাৰ্যকৰণ সেইসমূহ তুলনা কৰি চোৱাত সহায় কৰে আৰু লগতে নিজৰ দেশখনক আন ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতেও তুলনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে যাতে আমাৰ দেশৰ উন্নয়ন বা বিকাশ কিমানটো স্তৰলৈকে আমি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি চাওঁ একাধিক্ৰমে কেইবা বছৰ জুৰি জাতীয় আয় আৰু জনমূৰি আয় যদি চাওঁ, আচলতে জাতীয় আয় বা নেশ্যনেল ইনকাম কি হয় মই থোৰতে কৈ দিওঁ। যদিও তোমালোকে ইয়াৰ বিষয়ে হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰতে বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়িব পাবা। থোৰতে শব্দটোৰ অৰ্থ মই জনাম। জাতীয় আয় বা নেশ্যনেল ইনকামে কি বুজায়? এখন দেশত এটা বিত্তীয় বৰ্ষ মানে কি জানানে? যে ইকনমিক্সৰ মতে, অৰ্থবিজ্ঞানৰ মতে এটা বিত্তীয় বৰ্ষ আৰম্ভ হয় যিকোনো বছৰৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা
তাৰ দ্বিতীয়টো আগন্তুক বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চলৈকে আমাৰ এতিয়া বিত্তীয় বৰ্ষ কি হ'ব 1 এপ্ৰিল 2021 to 31 মাৰ্চ 2022 সো এইটো হ'ব এটা বিত্তীয় বৰ্ষ সো গতিকে কি ক'লো যে এখন দেশত এটা বিত্তীয় বৰ্ষত যিমানবোৰ দ্ৰব্য আৰু সেৱা উৎপাদন কৰা হ'ব সেই সমূহ দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ যিটো বজাৰ মূল্য বা মুদ্ৰাগতভাৱে যিটো বজাৰ মূল্য হ'ব হেতুকে আমি জাতীয় আয় বুলি কওঁ National income represents the market value of all goods and services produced in an economy during a financial period. আৰু ইয়াৰ পিছত তোমালোকে আন এটা শব্দ শুনিলা যে পাৰ কেপিটা ইনকাম বা জনমূৰি আয় ই হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে এখন দেশৰ যিমানবোৰ জনসংখ্যা আছে তেওঁলোকৰ এটা গড় হাৰত আয়ৰ স্তৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা যায় যেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে গড় বা এভাৰেজ মানে কি সাম বাই এন হয়নে মানে সাপোজ তোমালোকে যদি ধৰি লোৱা আমাৰ ভাৰতত যদি তিনিজন ব্যক্তিয়ে বসবাস কৰে আৰু তিনিজন ব্যক্তিৰে যদি উপাৰ্জনৰ স্তৰ এ নামৰ ব্যক্তিজনৰ যদি 10 টকা বি নামৰ ব্যক্তিজনৰ 20 টকা সি নামৰ ব্যক্তিজনৰ 30 টকা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি এভাৰেজ বা গড় কেনেকৈ উলিয়াম 10 plus 20 plus 30 is equal to how much obviously 60 আৰু number of people কিমান আছে তিনিজন so 3 so 20 rupees is the per capita income গড় হাৰত প্ৰতিজন ব্যক্তি আমাৰ দেশত বসবাস কৰা তেওঁৰ উপাৰ্জন কিমান বুলি ধৰা হৈছে 20 টকাকে ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে total national income of the country divided by total population সো গতিকে মই কৈ আছিলোঁ যে যদি আমি একাধিক্ৰমে কেইবা বছৰ জুৰি যদি আমাৰ দেশৰ জাতীয় আয় বা জনমূৰি আয় তথ্যৰ তুলনা কৰি চাওঁ দেশখনৰ বিকাশৰ দিশটো তেতিয়াহ'লে আমি সেই যিখিনি তথ্য চালো সেইখিনি আমাক সহায় প্ৰদান কৰিলে পৰিসংখ্যাই মাত্ৰ আমাক সেই অনুসন্ধানটোত কৰাত ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকৰ এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়াৰ লগতে পৰিসংখ্যাই আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে দেশৰ বিভিন্ন খণ্ডসমূহৰ পৰা অহা বৰঙনিসমূহ সঠিকভাৱে জানি লোৱাত আমি জানো যে আমাৰ অৰ্থনীতিখনক বহলভাৱে তিনিটা খণ্ডত ভাগ কৰা হয় প্ৰাথমিক খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড বা গৌণ খণ্ড আৰু লগতে তৃতীয় খণ্ড আৰু এই তিনিটা খণ্ডতে আমাৰ কৃষি কাৰ্য সম্পাদন হয় বা উদ্যোগিক কাম-কাজো সম্পাদন হয় বা সেৱা খণ্ড বা বেংক বা পৰিবহণ ইত্যাদিৰো কাম-কাজ হয় সো গোটেইখিনিৰ পৰাই আমাৰ কি হয় দেশখনৰ এটা উপাৰ্জন বা বৰঙনি হয় সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি যদি বুজি পাবলৈ বিচাৰো বা জানিব বিচাৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিত দেশখনৰ খণ্ডসমূহে আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি পৰিসংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব After this our second importance of statistics in economics is economic planning while making economic planning statistics is required অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়ত আমাক পৰিসংখ্যাৰ প্ৰয়োজন গতিকে অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা হ'ব আমাৰ দ্বিতীয়টো পইণ্ট ইকোনমিক প্ল্যানিং আমি কিয় কৰিব লাগে হোৱাট ইজ ইকোনমিক প্ল্যানিং এটা ফাৰ্স্ট অফ অল মই আইডিয়া দিব খুজিছোঁ ইকোনমিক প্ল্যানিঙত আমি কিছুমান অবজেক্টিভছ বা অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাত কিছুমান আমি লক্ষ্য হাতত লওঁ যাৰ জৰিয়তে অৰ্থনীতিখনত পাব বিচৰা কিছুমান বিকাশ আৰু উন্নতি আমি সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ Economic planning is regarded as an important tool for ensuring better utilization of national resources. So, statistics are useful for determining priorities for the different sectors of the economy. And it is on the basis of current economic situation. Plan targets are fixed. So, statistics also helps in evaluating the process of such planning. In fact, we can also say that planning without statistics is like a ship without rudder and compass. So, জাতীয় আয় ৰাজেৰ ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আহিলা হিচাপে আমি বিবেচনা কৰোঁ আৰু পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তেহে এখন দেশৰ প্ৰতিটো অৰ্থনৈতিক কাম-কাজ সম্পাদন কৰা হয় আৰু তাৰ জৰিয়তে বিকাশ আৰু উন্নতি কঢ়িওৱাৰ চেষ্টা কৰা হয় গতিকে অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন খণ্ডৰ ওপৰত দিব লগা অগ্ৰাধিকাৰ নিৰ্ণয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনিতে পৰিসংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু ই এক সহায়ক হিচাপে ৰূপায়িত হয় কাৰণ বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰিকল্পনাৰ লক্ষ্যবোৰ সদায় স্থিৰ কৰা হয়
পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানে তেনে পৰিকল্পনাৰ প্ৰগতি মূল্যাংকন কৰাত সহায় কৰে আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে যে পৰিসংখ্যা অবিহনে অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা হৈ পৰিব ৰাডাৰ আৰু দিক নিৰ্ণায়ক কম্পাছ নোহোৱা জাহাজ এখনৰ দৰে চ' গতিকে এই অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত বা ইকনমিক প্লেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমাক ষ্টেটিষ্টিক্সৰ বা পৰিসংখ্যাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন ইয়াৰ পিছত আমাৰ তৃতীয়টো যিটো গুৰুত্ব পৰিসংখ্যাৰ অৰ্থনীতিত সেইটো হৈছে যে ইকনমিক পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন অৰ্থনৈতিক নীতি প্ৰস্তুতকৰণত পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ ভূমিকা ষ্টেটিষ্টিক্স help the government in formatting various economic policies like fiscal policy, industrial policy, price policy, export-import policy, monetary policy, etc. and also in evaluating their effects. For example, we can say that while formulating the monetary policy, the Reserve Bank of India takes into account the effect of interest rate cut on total private investment. পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানে চৰকাৰ এখনক বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক নীতি নিৰ্দেশনা যেনে মুদ্ৰাগত নীতি ৰাজকোষীয় নীতি উদ্যোগিক নীতি দৰ নীতি ৰপ্তানি আমদানি নীতি ইত্যাদি প্ৰস্তুত কৰাত আৰু তেনে নীতি প্ৰয়োগৰ ফলাফল মূল্যাংকন কৰাত সহায় কৰে উদাহৰণস্বৰূপে মুদ্ৰাগত নীতি প্ৰস্তুত কৰোঁতে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে মুদ্ৰাৰ হাৰ কৰ্তনৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিবেচনা কৰে যদি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে সুদৰ হাৰ শতকৰা 1% কৰ্তনৰ ঘোষণা কৰে তেন্তে অৰ্থনীতিত মুঠ বিনিয়োগৰ পৰিমাণ কিমান অনুপাতে বৃদ্ধি পাব সেইবিলাক পৰিসংখ্যাৰ সহায়তে নিৰ্ণয় কৰি উলিয়াব পৰা যায় ইয়াৰ পিছত আমাৰ চতুৰ্থটো গুৰুত্ব হ'ব অৰ্থবিজ্ঞানৰ মৌলিক সূত্ৰসমূহ অধ্যয়নৰ সহায়ক হিচাপে পৰিসংখ্যাক ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় study of basic principles of economics economics has evolved and developed its own laws and principles like law of demand law of supply etc statistical methods have made a contribution in the department of all these laws are applicable in most situations and hence have their universal acceptability also. The study of data relating to prices, quantity demanded or supplied of a commodity helps in understanding the functioning of markets. অৰ্থবিজ্ঞানত চাহিদাৰ বিধি যোগানৰ বিধি ইত্যাদি কিছুমান নিজা বিধি আৰু সংজ্ঞা উদ্ভৱ হৈছে আৰু আন কিছুমান প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হৈছে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ পদ্ধতিসমূহে এই বিধিসমূহৰ বিকাশত বৰঙণি যোগাই আছে আৰু এই বিধিবিলাক প্ৰায়বোৰ পৰিস্থিতিতে প্ৰযোজ্য আৰু হেয়ে এইবোৰক সৰ্বজনীন বুলি প্ৰয়োগ কৰা হয় দৰ আৰু চাহিদাৰ পৰিমাণ অথবা যোগান ধৰা দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ সম্পৰ্কীয় তথ্য অধ্যয়নে বজাৰৰ কাৰ্যপ্ৰণালী বুজি পোৱাত আমাক সহায় কৰে গতিকে এইখিনিতে ক'ব পাৰি যে অৰ্থবিজ্ঞানৰ মৌলিক সূত্ৰসমূহ বা ধাৰণাসমূহ বুজি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিসংখ্যাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু আমাৰ লাষ্টৰ যেটো পইণ্ট হ'ব হেতু হৈছে যে গৱেষণাৰ কামত ই সহায়ক helpful in research statistics provides basic raw materials to research scholars yes because we all of us know this thing that doing a research without data is just not possible the effect of a particular variable on a particular problem under different conditions can be shown by research scholars only by making the use of statistical data or you can say the statistical methods right so for example if we take the effects of liberalization policy initiated by the government of India on national output and employment cannot be found in the absence of necessary statistical data or also we can say that to know the unemployment ratio of our nation we have to collect some of these statistical data through which only we can say the conclusion regarding what is the actual rate of unemployment or how much jobs need to be generated গৱেষণা বোলা বস্তুটো হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে তথ্যৰ ওপৰত আৰু পৰিসংখ্যাই এনেকুৱা এটা অংশ হয় যি সেই তথ্যসমূহ যোগান ধৰাত সহায় কৰে তথ্য বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে যেনে প্ৰাথমিক তথ্য গৌণ তথ্য ইত্যাদি
গৱেষক ছাত্ৰ এজনক পৰিসংখ্যাই প্ৰাথমিক তথ্যৰ যোগান ধৰে। পৰিসাংখ্যিক তথ্য আৰু পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ পদ্ধতিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিহে গৱেষক ছাত্ৰসকলে কিছুমান চলকৰ বা কিছুমান সমস্যাৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ পৰিস্থিতিত কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে দেখুৱাব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰয়োজনীয় পৰিসাংখ্যিক তথ্যৰ অবিহনে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা যি উদাৰীকৰণ নীতি তাৰ ফলাফল জাতীয় উৎপাদন আৰু নিয়োগৰ ওপৰত কেনেধৰণে হ'ব সেয়া নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাযায়। আনহাতে আকৌ ক'ব পৰা যায় যে দেশখনত নিবনুৱা হাৰৰ কিমান আছে তাৰ বিষয়ে আমি জানিবৰ বাবে আমাক তথ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব, য'ত আমি একাদিক্ৰমে কেইবাবছৰৰ তথ্য আলোচনা কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততহে গম পাম যে দেশখনত নতুনকৈ নিয়োগৰ সৃষ্টিৰ কিমান পৰিমাণ প্ৰয়োজন আছে আৰু লগতে নিবনুৱা হাৰ কিমান আছে। গতিকে পৰিসংখ্যাৰ তথ্যৰ অবিহনে গৱেষণা কৰাটো অসম্ভৱ আৰু এইখিনি হৈছে অৰ্থবিজ্ঞানত পৰিসংখ্যাৰ গুৰুত্ব। গতিকে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ।